الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعنا كريم ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد وصلاة توسع بها علينا الرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا لأولادنا ومشايخنا لإخواننا في الدين لأصحابنا أحبابنا من أحبنا بك ولمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم اجعل ما اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك رسولك إمام الخير وقائد الخير رسول الرحمة اللهم بعثه مقام محمد الذي هدى بالأولون الآخرون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة ورزقنا صدق التوكل عليك وحسن ظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعوام الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم apa so? Wayhaka ya gulam sum puasa sira wa idza aftarta lan tatkala buka sira wasi. Ini kalimat perintah bil amar
fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, wasa yuwasi muwasatan, wasi la tuwasi, wasi ngajembarakeun sira al fuqara ing pira-pira wong fakir. Bisain kalawan sawiji kang kedik min iftarika kang tetel saking buka sira. Kalau kata ini mah takjil, sebetulnya itu dari bahasa Arab, ajjala yu'ajjilu ta'jilan, artinya mempercepat, tapi dipakai oleh orang kita, orang Indonesia, takjil itu apa, makanan minuman buat buka puasa. Gimana awalnya kali? Ta'jil itu mempercepat. Ajilu bit taubat, bergegaslah untuk tobat, percepat tobat, takut keburu gak ada umur. Zaman saya remaja belum ada kata-kata takjil, buka puasa, bagi-bagi takjil katanya. Nggak tahu itu mulainya tahun kapan, 10 tahun terakhir kayaknya. La takula jamangan sira wahdaka ala deweke sira, fa inna man kerasatune wong akala kang mangan sapa man wahdahu ala deweke man wala yut'im ale ora ngawehi sapa man, berbagi sapa man, yukhobu iku khabar innan iku den wedeni apa alaihi atas iku dan rudeni alaihi atas man so apa minal fakir saking fakir wal kadiyati lan kasusahan. Ya kaum tasba'una wa jiranukum juyaun, warag sira kabeh wa jiranukum alaihi pira-pira tetangga sira kabeh iku juyaun, jai'un jai'ani jai'una juyaun iku juyaun pira-pira wong kang luwe. Wa tad'una lan ngaku-ngaku siraan annakum ing satuna sira iku mukminuna wong iman kabeh. Masaha ora sah apa imanukum iman sira kabeh bika iya yakuno ya iya itu iya apa Mbak yakuno hale ono iku baina yadai ahadikum tetap ing dalam antarane areping sira salah siji sira kabeh apa ta'amun panganan kasirun kang akeh ya dulu kang leuwih apa ta'am anhu saking ahad wan ahli lan saking keluargane ahad wa yakibulan ngadeg sapa sailu wong kang jaluk ala babi ing atase pintune sail ayrodu lan den tolak sapa sail khaiban hale rugi. An qaribin saking zaman kang parek tubsiru bakal ningali sira khabaraka ing berita sira. An qaribin saking zaman kang parek tasayyar dadi sira iku mitlahu umpamane sail wataruddu lan bakalen balikaken sira kamarudat tahu kaya oleh wis ngabalikaken sirahu ing sail kaya oleh wis nolak sirahu ing sail mal kudrati hal serta ne mampu ala untuk ing atas ngawehi sail. Wahai haka celaka sirah, kasihan banget lu. Gitulah kalau kira-kira yang paling enak. Halakum tah bagi opo orang ngadeg sirah. Hal ini kalau di kitab Nahu disebutnya tahdid, huruf tahdid.
bobage opo orang ngadeg sira wa khotalan ngarep sira maing barang bayana ayade kang tetep dalam areping sira wa atai taulan ngawehi sira ing ma tajma'u ngumpulaken sira bainal halaini ing dalam antarane tingkah loro atawadu ini badal ba'd minal kul dari halain nyatane sawiji tawadu DP pikiamika yang dalam ngadeg sira walato ilan ngawehi min malika saking mal banda sira nabiyuna Muhammadin utawi nabiyuna utawi nabi sun sada Muhammadun nyatane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam iku kana ana sapa kanjeng Nabi iku yoti ngawehi saka kanjeng Nabi asale asaila ing wong kang jaluk biadi kalawan tangane Nabi wa ya'libulan ngepuh Pak Samsudin ngepuh apa ngepuh Paris apa ngepuh ya'libu ngepuh itu merah susu sapi memerah apa bahasa Jawanya meras saja meres Muncak Sunda meret MERET Muncak Jawa meres. Kalau di Kediri bahasa mana Jawanya ngepuh meres sopo kangjeng Nabi nakotahu ing ontane kangjeng Nabi Yalibu bukan, itu meres tuh yang di depannya. Yalibu tuh Muncak Sunda maraban, ngasih makan apa? Bahasa Jawanya apa ngasih makan? Makani. Yalibu lan makani. Sebuah kangjeng Nabi. Nah kotahu ing ontane kangjeng Nabi. Wayahlibuna kalau ini baru lan meres susu sapa kanjeng Nabi ing satahu ing kambinge kanjeng Nabi wa yukhitu lan ngajai sapa kanjeng Nabi komiso ing gamise kanjeng Nabi kaifa tad'una halai kaya apa ngaku-ngaku sira mutaba'atahu ing anut ing kanjeng Nabi wa antum halai tasara kabeh iku mukhalifuna berbeda sira kabeh lauk maring kanjeng Nabi pihak walihi ing dalam pira-pira dawuhe kanjeng Nabi wa palian pira-pira perbuatane kanjeng Nabi wa antum ala sira kabeh bid'ah aridati bila niyatin iku bid'ah aridatin ing tetep ing dalam ngaku-ngaku kang ombo bila bayinatin kalawan tanpa bukti. Yukalu den ucapakan bil masali ing dalam peribahasa apa lapad imma antakuna yahudian khalisan wa illa fala tatawalla bitawrat. Kunana imma antakuna anakalane taun sira iku yahudian bangsa Yahudi golongan Yahudi khalisan kang murni Yahudi tulen wa illa wa illam takun pala tatawalla maka aja senang-senang sira bitaurati kalawan Taurat wa kadzalan eling kaya mangkono iman takuna aku lu ngucap ingsun laka kadhe sira ima annaka anakalah ing lafad ima annaka anakalana sataya sira iku tati nekane sira bisaro itil islami kalawan pira-pira syarat Islam wa illa lan lamun ora takti wa illam takti pala takul maka aja ngucap sira ing lafad ana muslimun uta isun iku muslim alaikum natapi sira kabeh bisaro itil islami kalawan bersyarat Islam alaikum natapi sira kabeh bihaqikatil islami kalawan sejatina Islam wahya utawi haqiqatul islami kal istislamu pasrah baina adil haqqin dalam arping Allah azza wa jalla wasi tadi apa tadi
wasi ngajembarakeun sira dermawan al khalqa ing makhluk al yauma ing dalam dinaiki hatta yuwasiyaka sehingga ngajembarakeun ing sira sapa al haqqa Allah azza wa jalla godan ing dalam esok birahmati kalawan kasih sayangnya Allah irham melasi sira nyayangi siraman ing wong bil ardi kang tetep ing dalam bumi hatta yarhamaka sehingga melasi nyayangi ka ing sira sapa man bisamai sapa man kang tetep ing dalam langit wa qala ba'du qaiman nafsika atas lan wis ngandika sapa Syekh Abdul Qadir Jailani ba'da kalamin ing dalam susune ngobrol ing lapat madum taqo iman ing dalam salegine mayang sira ko iman ing wong kang ngadeg ma nafsika serta nafsu sira la tasilu ora bakal tumeka sira ila hadal maqami tumeka maring ikilai maring ikilai nyatane kelas madum ta ing dalam salah segine mayang sira tusilu iku nekaaken ila sira ilahi maring ilaiha maring nafsik huzuzuha ing pira-pira bagian nafsik pantam maqata sira bikoy iku bikoy diha ing dalam belenggune nafsu wa fiha lan hone sira ing nafsak haqqaha ing hake nafsik wa mna'ha lan nyega sira ing nafsak hadha ing bagian nafsik biisolil haqi kalawan koneks ing Allah azza wa jalla ilaiha maring nafsik ngonekaken menyambungkan Allah ilaiha maring nafsik baqa'u biisolil haqi ilaiha jadi apa ini la tasilu ora bakal tumeka sira bisul haqi kalawan tepung ing Allah ilaiha maring nafsik opo bau kauha tetep nafsik oh iya ini khobar dama nih khobar dama jangan ditusilu jangan khobar dama predikatnya madum tak ing dalam saligimang sira tusilu nepungaken nekaaken sira gitu jangan ikut di situ ikunya di sini nih di biisoli ing dalam saligine yang sira gitu iku bi isolil haqi kalawan napung akan Allah ila maring nafsik baqaiha ing tetepe nafsik wa bi isolil hazilan iku kalawan napung akan bagian ilahi maring nafsik opo halakuha tadi opo baqauha opo halakuha binasani nafsik Haku hau tay hake nafsuk iku ma barang labuda kang ora kena ira iki maujun min saking ma minatoi bayane saking panganan wal libasilan pira-pira panganggo wasyarabilan ombian wa maudiin lan panggonan taskunu kang menang sira bihi kalawan maudi wa hadzuha lan utawi bagian nafsu iku alladzatu kelezatan wa syahwatu lan sakai keinginan khud ngalap sira haqqa ing hake nafsik miyadi syar'i saking tangan syarak wa kul lan mangan sira lan wa apa ini wa kul ini bukan wangan ini nyerahaken
kayak wakil gitu, wakil taukil menyerahkan. Wakul lan nyerahaken sira haddoha ing bagian nafsik ilal qadari maring qadar wasabiqati lan azali fi ilmillahi ing dalam ilmune Allah azza wajalla. At'imha aweh pangan siraha ing nafsak al mubaha ingkang mubah lal haram al ora ingkang haram. Uqad lunggu sira ala babi syari atas pintu syara wa alzimha lan natapi siraha ing nafsak bi khidmatihi kalawan ngaladen ing syara laqad aflahta lan teman-teman bejo sira. Ama samita apa ta orang ngarungu sira qaulallahi ing pangandikan Allah azza wajalla nyatane ayat wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allahu a'lamu bi muradi wa ma lan utai barang atakum kang tekakum ing sira kabeh sapa rasul fakhudh maka ngalap sira kabeh ing ma wa malan barang nahakum kang nyegah sapa rasul kum ing sira kabeh anu saking ma pantahu maka mari maka cegah sira. Ikna ngalap cukup sira bil yasiri kalon setitik wawat wawatin lan manggon sira nafs man langgonaken sira nafsaka ing ati sira ala ing atase al yasir. Wa in ja'al katsir maka lamun teka opal katsir barang kang akeh min ya disabiqati saking tangan azali wal ilmi lan pengetahuan Allah kunta maka ana sira iku ing dalam al katsir. Idza qana'ta tatkala ngalap cukup sira bil yasiri kalon kang kedik manahliku ma non ya itu non apa ta itu tak ma tahliku maka ora binasa sira maka ora binasa apa nafsuka awak sira wala yafutu lan ora kapotan lan ora ngawataken ha ing nafsak apa mabarang kusima kang den andum apa malah maring nafsik. Ini bulan Maulid, masih bulan Maulid ya. Tanggal berapa ini? 20 ada Rabiul Awal. Belum ya, Jumat 12. Ini baru 17 berarti ya. Jumat tanggal merah itu kemarin apa minggu lalu? Oh, berarti sekarang 23 Rabiul Awal ya. Ini nih kita pas banget nih materinya, bukan kebetulan ya. Orang kalau makin paham tauhid makin malu ngomong kebetulan. Saya tadinya mau ke rumah kamu, kebetulan ketemu di sini. Nggak kebetulan. Itu emang Allah yang ngatur, yang mentakdirkan ketemu di sini gitu. Ya, kalau orang yang tauhidnya udah rada-rada melekat mah makin berkurang ngomong kebetulan, bahkan makin hilang. Beneran itu, bukan kebetulan. Saya tadinya mau ke rumah kamu, pas banget nih ketemu di sini, itu pas, bukan kebetulan. Pas itu qadar, papasten gitu. Tadi saya kira nggak dapat untung, kebetulan hari ini dapat untung. Nggak kebetulan, Allah yang ngepasin gitu. Saya udah rencana makan di rumah, kebetulan udah kehabisan. Bukan kebetulan, pas banget Allah tidak ngasih jatah saya di rumah, jadi harus makan di luar lagi gitu. Nggak ada kebetulan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya boleh ngomong kebetulan, cuman bab ngomong aja itu mah. Cuman makin bagus tauhidnya, makin nggak mau ngomong kayak gitu. Kebetulan nggak ada. So nggak ada istilah kebetulan bagi Allah mah. Nah ini pas banget nih kita belajar perilaku Rasulullah SAW. Ini masih sebagian masih nyambung bab kemarin. Ya gulam sum wa idza aftar tawasil fuqara bi syai'in min iftarik.
Kalau kamu puasa, ketika kamu buka wasil fuqara, berbagi atuh, jangan ngurusin perut sendiri aja, berbagi kepada orang-orang yang tidak punya, bisyai'in min iftarika, walaupun sedikit gitu. La taqul wadaka, jangan mangan dewe tok sing dipikirin, wetenge dewe sing apa kenyang apa wareg mikiri wetenge dewe sing wareg, ora nate mikiri wetenge wong liya. Wah, masih ada sisa sedikit kasar itu ya. Enggak. Jangan mikirin perut sendiri doang, jangan makan sendiri doang, walam yutim, jangan nggak mau berbagi. Yukhab mulai minal fakri wal kadiyah. Saya khawatir, kata Tuhan saya, kalau kamu kayak gitu nanti kamu bakal jadi fakir suatu saat, gitu, kesusahan gitu. Kayak dulu ada kisah, nanti di kitab ini nih ada kisahnya di sini. Jadi ada orang waktu kaya sombong banget di zaman dulu. Kemarin sebagian kisah nyata beberapa tahun ini sudah saya kasih tahu ya, sudah saya sampaikan. Yang bos pengrajin itu ya, yang akhirnya jadi anak buah. Terus yang bos punya pabrik akhirnya jadi jatuh miskin, bangkrut itu. Di mana? Di Sangiang sama di Karawaci. Zaman dulu ada kayak gitu, mentang-mentang kaya ada pengemis gitu. Boro-boro ngasih malah menghina gitu, jangankan ngasih malah menghina. Akhirnya suatu saat Allah bikin proses, nah, si pengemis ini jadi kaya. Kan Allah mampu ya, Allah yang membolak-balikan alam semesta, Allah yang mengatur takdir. Suatu saat si pengemis ini jadi kaya. Nah, si kaya jadi miskin. Suatu saat disetting oleh Allah ngemis tuh si kaya ini, mantan orang kaya tuh, masih ingat dia tuh orang miskin ini mah yang dulu menghina saya gitu. Waktu saya jadi pengemis, tapi saya nggak mau menghina lagi karena saya dulu dihina dia sakit. Nah, akhirnya dia ada ngasih tuh. Memang begitulah, kalau orang pernah miskin lalu kaya, dan dia merasakan pahitnya miskin, maka dia nggak akan menghina orang miskin karena pernah miskin dulu. Tapi ada juga yang kenyang dengan kemiskinan, begitu kaya makin rakus aji mumpung sehingga lupa kepada masa lalu dia, sehingga jadi sombong karena nggak ada ilmu. Ini ada nggak gini? Ada. Kenyang dengan kemiskinan, begitu dia kaya jadi kikir gitu. Karena waktu miskin dia nggak pernah sedekah karena nggak punya kan. Begitu kaya kurang ilmu, kadang ada ilmu cuman belum dilatih. Karena berbagi itu harus dilatih. Tanpa dilatih nggak bisa sedekah itu. Makanya kan ada apa itu yang bilang begini, ketika Anda kaya lalu Anda rajin berbagi, itu sebetulnya bukan karena kaya Anda, karena itu udah kebiasaan Anda saat belum kaya. Gitu. Jadi kalau ada orang kaya senang berbagi, itu sebetulnya bukan karena kayanya, karena udah terbiasa dari zaman dia sebelum kaya. Udah ada riyadhah, latihan. Kalau Anda miskin walaupun kaya, itu sebetulnya udah biasa. Saat dulu juga dia udah miskin gitu. Makanya berbagi itu tanpa dilatih nggak bisa. Kata Al-Quran gimana? Kalau Allah menjanjikan kekayaan, kalau setan ngilik-ngilik, jangan berbagi lo, habis lo, miskin lo gitu. Dikasih rasa takut aja tuh. Jadi orang yang tidak yakin terhadap janji Allah, dia memperturutkan kikirnya. Tapi kalau orang yang yakin kepada janji dan jaminan Allah, dia lawan tuh bisikan-bisikan untuk kikir itu. Makanya saya sering sampaikan, kalau kita mau berbagi, kelamaan mikir, gimana? Ngasih jangan, ngasih jangan, ngasih jangan ujungnya gitu, itu pasti gitu. Nah, begitu ngasih ya, terus mikir lagi, gede kecil, ujungnya kecil gitu. Gitu. Jadi setan itu ngilik-ngilik itu menakut-nakuti.
dengan kefakiran. Makanya kalau mau latihan sedekah, latihan berbagi, itu jangan kelamaan mikir, bos, nekat. Kenapa? Karena udah jaminan Quran dan hadis. Hadis aja begitu, mana qasal mal bisa sedekah, nggak mungkin berkurang harta gara-gara sedekah. Tinggal yakin apa ora gitu aja sama Nabi. Yakin apa ora. Nah, makanya kata Nabi di hadis lain, ada 3 hal yang bisa membinasakan. 1, suhun muta'un, kikir yang diperturutkan, itu akan menghancurkan. Tapi saya nggak usah panjang-panjang lah bahas ginian mah, soalnya ini orang miskin semua, jadi kurang manfaat ini. Miskin tapi kaya hati lah. Kalau saya di depan saya ini miliarder semua, saya jelasin detil ini. Tapi yang belum kaya kan nanti biar biasa latihan gitu. Kalau berbagi sampai dibelain utang gimana? Oh, itu ada 2 pendapat, tergantung mau ikut mana. Kalau ikut dokter spesialis sedekah, siapa? Yusuf Mansur. Itu malah tekad, ulah, kamu punya utang berapa? 100 juta. Ngutang buat mancing rezeki kamu katanya, biar kebayar utang. Itu benar-benar rampok itu. Tapi rampok yang soleh gitu. Itu banyak yang digituin, banyak. Ada testimoni ada kayak gitu. Saya pernah baca bukunya. Dan memang dibuktikan oleh Allah. Tapi kalau belum yakin jangan. Nah, kalau hukum asli jangan ngurusin sedekah kalau utang masih banyak. Yang wajib itu bayar utang. Kalau sedekah sunnah. Yang wajib bayar utang dulu bayarin gitu. Tapi kalau mau ikut Kiai Yusuf Mansur, terserah, tinggal yakin apa ora. Asana nggak ada yang yakin itu. Dan itu sudah banyak yang ngebuktiin, benar dibuktikan oleh Allah SWT. Beliau kan punya nyusun buku matematika sedekah ya. Pernah baca nggak? Matematika sedekah. Dulu di sini waktu musim pembebasan tanah belum dibangun ini, beli buku itu berapa banyak ya? Pak Markam ingat ya? Matematika sedekah, Dr. Kiai Yusuf Mansur. Pernah? Udah belum beli sini ya? Apa belum? Udah. Terus saya bagi-bagi ke semua jamaah, baca semua, karena tanpa ilmu nggak bisa. Sedekah itu pertama harus banyak punya ilmu sedekah, kelebihan sedekah, janji-janji Allah dalam Quran dan hadis. Setelah itu latih, jangan ilmu doang, nah baru terjadi. Nah, itu banyak yang semua jamaah beli buku itu, satunya berapa saya lupa. Nah, hasilnya ke wakaf semua. Dan alhamdulillah banyak yang sudah praktekin. Gitu. Ini dipraktekin sama salah satunya bendahara wakaf, Pak Iwan. Mungkin saya pernah sampaikan, Pak Iwan itu karyawan di Jakarta, bagian otomotif. Nah, dia senang berbagi. Dia sebulan pertama, ini berapa tahun lalu, latihan sedekahnya 500.000 tiap bulan. Nah, terus saya sedekah 500, nggak pernah habis ya duit saya. Tambah 1 juta sebulan sedekah, istiqomah. Kok perasaan nambah rezeki ya? Nambah berkah ya? Latihan 2 juta sebulan. Terus singkat cerita, sekarang 5 juta sebulan latihan sedekahnya. Salah satu donatur listrik di sini beliau, sama Pak Ibu, alhamdulillah, sama Pak Faino juga. Nah itu sama istrinya 11-12 sama istrinya. Misal suaminya, kita mau nyumbang apa nih saudara tuh, mau ada acara, kasih aja lah 1 juta. Kata istrinya, dikit banget, 2 juta tuh ini luar biasa nih. Coba-coba istri Pak Samsudin, kegedean. Luar biasa itu. Nah, ternyata oleh Allah dibuktikan. Dia dikasih inspirasi. Ini kan nggak ada kebetulan. Saya mau bikin mobil lah.
bikin bengkel mobil di Mekarsari. Tuh, apa yang terjadi? Awalnya iseng-iseng, ternyata lama-lama jadi besar, terus sampai diutangin sama Cina, under deal 100 juta sekali belanja gitu. Dan itu dia utang nggak pernah ditagih sama Cina. Beda sama customer yang lain yang belanja sama tuh Cina. Tuh, sering ditagih. Pak Iwan tanya, kan suka kadang antar jemput saya ngaji, jadi di jalan sering cerita kenikmatan dari Allah gitu. Waalaikumsalam. Waduh. Udah 100 tahun gak ketemu ini. Maaf saya di atas ini. Udah 100 tahun. Beliau waktu masih ada Abah sering kesini. Beliau dari mana ya? Dari Yaman apa dari Saudi nih? Bib, ini lagi rame Mbak Alawin nih. Wajina. Nah, ceritanya sampai di mana tadi? Bengkel. Oh, bengkel ya. Itu di bengkelnya itu kan Allah yang ngatur rezeki. Pasien-pasien berdatangan. Apa pasiennya? Mobil-mobil yang masalah kesehatan, ada gangguan ginjal mobilnya, ada gangguan jantung, paru-paru, didatang-datangin oleh Allah. Terus hakikatnya kan begitu, tidak ada kebetulan. Terus akhirnya dia punya karyawan 1, 2, 3. Sekarang karyawannya sudah pegawai teknisinya udah berapa ya? Belasan apa 10 gitu, lebih apa enggak gitu. Dan yang uniknya itu dia kewajiban tiap bulan harus 40 jutaan selain sedekah. Selain sedekah. Yang unik sering dikasih uji coba oleh Allah keyakinannya itu. Udah mau gajian anak-anak buahnya, udah 2 hari lagi belum ada. Kan gajiannya mingguan, tiap minggu. Aduh, kayaknya saya kurang berbagi ini. Mancing. Sedekah, bus. Tiba-tiba 2 hari lagi berdatangan pasien, dan itu bukan sekali 2 kali. Masya Allah. Udah bertahun-tahun. Udah 3 hari, 4 hari saya harus gaji karyawan, belum ada uang sama sekali. Sedekah. Itu dia dikasih yakin oleh Allah. Apa sebabnya? Riyadhah. Ada ilmu lalu latihan, ibu latihan praktek, sehingga tambah yakin. Oh benar. Sampai sekarang dia di minimal 5 juta sebulan berbaginya. Alhamdulillah ya, termasuk listrik pesantren ini udah berapa lama beliau salah satu donatur. Kadang ngasih beras juga pesantren. Nah, terus termasuk tempat pengajian di sana beliau yang danain. Termasuk beberapa kerabatnya yang duafa dia yang nanggung. Masya Allah itu. Nah, yang unik, ujian tetap akan berjalan. Namanya di dunia. Tiba-tiba istrinya sering keluar rumah sakit, keluar masuk rumah sakit. Kadang-kadang kan dalam ilmu tauhid dibahas sedekah itu kan daf'ul bala, ya kan? Sedekah itu diantara hikmahnya kata Nabi tadfa'ul bala, menolak bencana, menolak bahaya, menolak musibah. Tapi kok dia sering kena musibah, istrinya parah penyakitnya. Ntar masuk lagi rumah sakit. Saya bilang bukan salah sedekah. Kadang-kadang nih Allah ngebalas sedekah itu memang betul dalam Quran. Allah janji 1 balas 10, balas 70, 700 kali lipat dan seterusnya. Bahkan ad'afa mudha'afa, tanpa batas kalau Allah mau. Nah, itu gini Pak Iwan, saya bilang, Pak Iwan sedekah rajin istiqomah, tapi kok tetap banyak musibah.
Kadang-kadang begini, jangan nyalain sedekah. Kok ini katanya sedekah tanpa ulbala? Pertama, bisa jadi kalau Pak Iwan nggak sedekah, musibahnya lebih besar. Atau udah mati istrinya, tapi masih disehatin lagi, masuk rumah sakit, sehat lagi gitu. Bahkan beliau dioperasi sekitar belum ada setahun yang lalu, operasi. Nah, kalau nggak sedekah mungkin lebih parah. Satu. Yang kedua, atau ada dosa yang tidak bisa bersih lewat sedekah Pak Iwan, tetapi bisa bersihnya lewat sakit itu. Tuh. Allah mau ngebersihin dosa lewat sedekahnya, lalu dibikin sakit. Jadi sedekah itu ngebersihin dosanya lewat sakit, gitu. Jadi jangan buruk sangka. Buktinya beliau dikasih sabar, lalu biaya ke rumah sakit itu jadi amal soleh kalau niatnya kita ikhtiar perintah Allah. Sabarnya jadi pahala yang berlimpah, ridho terhadap takdirnya jadi berkedudukan tinggi di sisi Allah nanti. Tuh. Lalu musibah besar terjadi lagi setahun yang lalu. Anaknya nomornya dihack. Tiba-tiba anaknya punya utang 180 juta ke rentenir pinjaman online, pinjol. Coba, bertubi-tubi sedekah, apa itu musibah itu. Waduh, terus Pak Iwan gimana? Aslinya berapa itu? Aslinya bunganya tuh 1 bulan harus bayar. Pokoknya tuh dia harus angsur ke pinjol itu 18 juta per bulan. Udah ada 10 bulanan. Nah, ceritanya udah nggak usah dibayar, uang itu tipuan, lawan aja. Ada tuh siapa ya, Mang Emi ada hadir nggak? Mang Emi nggak ada ya? Ada jemaah pengajian isinya diam-diam pinjol. Makanya hati-hati nih istri nih, kalau di luar sepengetahuan suami, tanpa izin suami berperilaku yang kira-kira suami gak ridho, wah itu dosa itu. Akhirnya dihancurkan oleh Allah istrinya itu. Diam-diam baik pinjol rentenir, udah gitu setahun baru ketahuan, udah membekak. Pinjol kan rentenir ya, intah darat. Suaminya dulu kerja di bank, jadi sama-sama rentenir lah. Tahu ilmunya gitu. Dan berani, dia orang Betawi, Jawara Betawi. Makanya saya bilang tobat ente belum selesai kali itu. Gara-gara ente dulu tukang rentenir, nah, sekarang istri ente tuh diberi ke rentenir. Iya saya tobat terus. Tapi dia gagah. Itu nomor kontak isinya semua dihack sama, bisa gitu ya, sama apa tuh pinjol ya, semua dikasih tahu bahwa si Fulan dipermalukan, si Fulan nggak mau bayar. Waduh, itu pokoknya udah viral di grup-grup. Cuman karena ngaji tauhid suaminya tenang, pokoknya mah jangan malu ke makhluk selama kita dalam kebenaran. Telepon, dilawan, lo gua bayar pokoknya aja, oke. Nah, lo gua kagak mau riba bayar lebihnya lo. Masih ngotot, ya udah gua lebihin dikit. Nah, udah gitu masih ngotot terus. Lo kalau berani kesini sama gua 1 lawan 1 kayak berapa? Lo bawa golok, gua punya golok. Dilawan terus. Akhirnya sampai sekarang nggak pernah telepon lagi. Itulah yang mungkin kata Nabi termasuk at-takabbur lil mutakabbir shadaqatun. Nyombongin orang sombong sedekah dengan niat supaya berhenti dari kesombongannya, itu kan hanya sekedar ngemob itu supaya takut. Tapi sekarang udah ada setahun nggak pernah telepon lagi, udah KO dia. Nah saya bilang ke Pak Iwan, aduh tuh kayak Pak M itu, saya bilang tuh perlu digituin itu. Iya, tapi kalau dia ternyata datang sementara istri saya lemah jantung, bisa pingsan kan? Udah pindah rumahnya, aduh nggak bisa kan? Ya udah terserah lah. Akhirnya dia nyicil 18 juta per bulan. Sedekahnya harus sekian juta tiap bulan istiqomah, gaji 40 juta. Tapi anehnya oleh Allah dikasih aja rezeki tuh.
Ini Allah yang ngatur semua. Satu sisi dia musibah bertubi-tubi, sisi lain untuk solusinya dibantu oleh Allah gitu. Jadi masalah tidak kira-kira? Hah? Jadi masalah nggak kira-kira? Enggak. Yang jadi masalah tuh punya hutang nggak punya duitnya buat bayar ini. Solusi semua datang dari Allah. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Gitu. Walaupun kita ikhtiar sampai ke ujung dunia, Allah nggak tolong, nggak kebuka tuh. Benar? La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait. Walaupun kita santai-santai, tapi Allah nolong, kebuka tuh dari berbagai jalan yang tidak diduga oleh kita. Gitu. Nah ini Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan, jangan sampai lo buka puasa nggak peduli sama orang yang tidak mampu, sementara kamu punya kecukupan, kelebihan dari kebutuhan primer untuk kamu dan keluarga gitu. Jangan sampai terjadi dibulak-balik oleh Allah. Anda kaya karena kikir, sampai ada pengemis Anda tolak, Anda hina, lalu pengemis dibikin kaya dan Anda hina, gitu. Jatuh miskin, sebagaimana kisah kemarin dari orang mana? Karawaci sama orang Cadas itu. Kisah nyata itu. Pabriknya udah berapa banyak, mau sekarang Masya Allah hancur habis semua. Karena banyak orang yang dia dolimi. Kisah nyata itu. Baru mungkin 10 tahunan terakhir ini. Secara logika nggak masuk akal. Udah kaya banget. Pabriknya berapa, mobilnya berapa banyak, truknya berapa, tapi jatuh bangkrut, bahkan jadi secara ekonomi hina banget gitu loh. Tapi itulah kekuasaan Allah. Tasba'una wa jiranukum jiya'un, kalian kenyang, banyak ini dan itu, banyak aset, banyak rumah, banyak kendaraan, banyak tanah, banyak tabungan, banyak istri. Ai kanan kiri dia malah riskin. Hati-hati dia. Wattad'una annakum mu'minun, kalian ngaku beriman, masaha imanukum, belum sah iman lu. Yakunu baina aydi ahadikum ta'amun katsirun yabdulu anhu wa ahlihi. Tuh. Sementara kamu punya makanan berlebihan selebihnya dari kamu dan keluargamu, tiba-tiba yakipu saylala babihi wa yuruddu khaiban. Begitu ada pengemis di depan pintu, ditolak sampai dia sakit hati, kecewa. Awas, an qaribin tubsiru khabaraka, bentar lagi ada info dari Allah. An qaribin tasiru mithlahu, sebentar lagi Allah balik posisimu seperti dia. Hati-hati. Tajma'u wa turaddu kama radatahu mal qudruh ala ta'ih. Kau tolak dia, kau tidak kasih dia, bahkan merendahkan dia, suatu saat kau akan dibalikin oleh Allah. Saya mah ingat aja itu kisah nyata yang di Sangiang Cadas tuh, Masya Allah. Termasuk yang di Permata. Aduh, yang di Permata itu. Anak buah sekarang jadi bos jadi anak buah, masa habis semua. Naudzubillah min dzalik. Wa yahaka halakum tawakhadha ma baina yadayka wa ataitahu tajma'u bainal halayn. Masya Allah. Ketika pun kita mengasih, kadang-kadang suka dengan sombong, merasa tangan di atas. Ya. Masya Allah, ada panitia wakaf, kalau nggak ada kamu nggak selesai wakaf tuh, kalau nggak ada saya. Tiba-tiba ada panitia maulid, saya kayaknya paling gede nih nyumbang di sini. Padahal itu yang ngasih rizkinya siapa? Yang ngasih hidayah dia seneng ngasih siapa? Yang mendatangkan mustahik siapa? Allah, hakikatnya semua aslinya. Kalau nggak dipilih oleh Allah, wah udah. Bisa Allah menyampaikan rizki Allah lewat tangan orang lain.
sehingga ada penyakit ujub tuh. Kalau nggak ada saya masjid nggak selesai nih, bertahun-tahun mangkrak pembangunannya. Sendiri doang, lagi sendiri ngelamun sambil tangan di atas kening, ya Allah ini ada belasan tahun masjid nggak ada yang peduli. Begitu saya jadi DKM baru selesai. Kalau nggak ada saya udah ambruk gitu. Saya nggak ada Allahnya tuh. Padahal yang ngebangun masjid hakikatnya Allah. Di Lauhil Mahfuz sudah ditentukan Allah mau bikin masjid di situ, mau bikin pesantren di situ. Lalu yang Allah takdirkan jadi jalan donaturnya siapa terus. Nah, lalu yang ditakdirkan jadi ketuanya siapa, itu hakikatnya Allah. Sehingga kalau orang sudah kenal Allah, duh Pak, kalau nggak ada Bapak nggak selesai nih wakaf pesantren masjid. Allah yang ngatur semua. Saya diuji oleh Allah jadi jalan. Doakan saya bisa ikhlas sehingga saya dikasih berkah oleh Allah. Sehingga nggak ada untuk penghargaan, kurang ajar nih orang. Saya begitu capeknya, letihnya, udah dananya, tenaganya, pikir nggak ada sekali yang menghargai. Kenapa dia nuntut penghargaan? Karena merasa punya jasa gitu. Kalau udah nggak merasa punya jasa, udah wes ben bae ora apa-apa, ora menghargai, yang penting dihargai Allah, gitu aja kok repot gitu. Nah, lamun geus bisa ikhlas mah. Cuman ini nggak mudah ditirakati, latih istighfarin ketika merasa berjasa, istighfarin ketika ada tujuan selain Allah. Ketika kita berbagi, ketika Anda berbagi, kata beliau, at-tawadu fi qiyamika wal ata' mim malika. Ketika Anda berbagi kepada si sa'il, kepada yang ngemis, kepada panitia wakaf, kepada siapa aja lah orang-orang yang tidak mampu, Anda sudah mengumpulkan dua hal yang istimewa. Satu, merendah. Berdirinya kamu tuh merendah, bersumber dari hati. Ya Allah, saya didatangkan pahala ini ATM akhirat, ini ATM akhirat. Makanya nanti di halaman berapa ada, di halaman berapa itu ada gini, pengemisnya itu ahli marifat ceritanya. Lalu datang dia ke orang kaya, Pak, nah, dia ngasuhin tangannya. Lalu si bapak itu ngasih misal 10.000, Pak, ini ATM bapak nih, ini bapak nabung akhirat nih. Jadi bapak belum ngasih, jadi bapak punya pahala berbagi gara-gara ada saya. Bapak harus terima kasih ke saya. Malam yashkurinna salam yashkurillah. Siapa yang belum terima kasih kepada sesama maka belum dianggap syukur ke Allah. Jadi bapak punya pahala amal jariah atau amal sedekah gara-gara ada saya. Jadi bapak harus bayar saya. Itu ada begitu nanti di halaman sekian ada. Kita kan mesin ATM ada pajak ya kan ya. Nah bukan ada pajak ya. Tuh. Karena dia merasa berjasa kan, sehingga ada pajak ya. Kita ikut hitung upahin dia gitu kali. Nah, ada orang ngemis ke kita, lalu kita berbagi 5.000, 10.000, 20.000 dan seterusnya. Berarti itu ATM kita udah masuk ke akhirat buat bekal. Nah kita punya pahala dan bakal dibalas oleh Allah dunia atau akhirat, atau dunia dan akhirat gara-gara siapa? Gara-gara. Nah ini mesin ATM-nya nih, dia sering ngaji tauhid. Pengemis mah, Pak, bapak punya pahala gara-gara ada saya, punya pahala jariah gara-gara saya, bahkan bapak siap dibalas 10 kali lipat, 77 bahkan tak terduga gara-gara saya. Mana upah buat saya? Gitu tuh. Pokoknya panitia wakaf, panitia amal jariah, panitia maulid harus gitu. Mana buat saya ongkos? Gitu aslinya. Kalau kembali kepada hakikat. Pertama tawadu, merendah, tidak merasa sombong, tidak merasa berjasa. Wal ata' mim malika. Lalu yang kedua, berbagi dari sebagian kecil Anda. Jadi ada dua keistimewaan, tawadu dan berbagi, kata Tuhan saya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Syekh Abdul Qadir pas banget nih di bulan Maulid menceritakan tentang sekelumit kisah keistimewaan Rasulullah. Karena yu'ti sa'il, beliau ngasih pengemis biadihi dengan tangan sendiri, nggak nyuruh siapapun. Ini kalau lagi ingat begini nih hati jadi lembut nih, beres ngaji aja lupa lagi.
Apalagi kalau pengemis mah belangkanan tiap minggu. Ini kalau nggak ingat kayak begini, wow, bahaya nih. Nah, terus Nabi itu memberikan kepada pengemis biadih dengan tangan beliau. Wa yalipuna qatahu, Nabi ngasih makan ontanya dengan tangannya sendiri. Masya Allah. Wa yahlibu syatahu, Nabi meresusu kambing dengan tangannya sendiri. Wa yukhitu qamisahu, Nabi ngejahit gamisnya dengan tangannya sendiri. Kaifa tad'una mutaba'atahu, bagaimana mungkin Anda ngaku-ngaku ngikutin Rasul, meneladani Rasul, wa antum mukhalifuna lahu, sementara perilaku kamu berbeda. Penuh sombong, tidak ada ketawaduan. Masya Allah. Berbeda dengan cara Nabi berucap, dengan cara Nabi berperilaku. Mana maulud tiap tahun, boro-boro kayak gitu, sholat enggak. Tapi lumayan sih, lumayan daripada nggak ikut maulid sama sekali. Moga-moga ketika dia senang maulid, senang hadir, senang berbagi, mudah-mudahan dapat hidayah lewat itu. Gitu. Kalau dibantai mereka tambah nggak sholat dan tambah ikut maulid gitu. Banyak lah, banyak banget yang gede. Dan kalau kita teliti, ini muludan di Bojong ini ya, di Bojong ini itu nggak pernah ada ceramah, nyaris nggak pernah ada ceramah. Khusus asrokol berjanji khusus 2 jam maksimal, 1 jam lebih minimal baca. Itu mau yang hadir, luar biasa. Kadang panitia bikin bingkisan 1000, masjid dulu 1700 bikin bingkisan. Kalau ulama-ulama khususan lah spesial, double triple. Nah, terus yang hadir, luar biasa. Ntar malam minggu ini musola ini, malam minggu ini malam Senin muter. Itu ramai banget. Nah, kira-kira cinta Nabi apa cinta bingkisan? Ayo, kira-kira. Yang dibaca berjanji itu kalau paham mananya, dahsyat, memuji-muji Nabi. Sebagaimana Allah pun memuji Nabi. Gitu. Kita ikut memuji Nabi karena diperintah Allah. Gitu. Karena Nabi diistimewakan Allah, dipuji oleh Allah. Apa tuh pujian Allah kepada Nabi? Innaka la'ala khuluqin adzim, wahai Muhammad, sungguh pada dirimu ada akhlak yang begitu mulia. Allah aja muji, masa kita nggak muji? Gitu. Jadi kita ngikutin Allah, ngikutin Nabi. Sehingga kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Hei Muhammad, katakan, sampaikan, kalau kalian cinta ke Allah, ikuti aku. Bagaimana cara aku bicara, bagaimana cara berperilaku, bagaimana cara ibadah, ikuti. Tuh. Makanya ada doa, Allah merzaqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bimbing kami bisa ngikutin Nabi. Nah, kaifa tad'una mutaba'atu wa antum mukhalifun, bagaimana mungkin Anda ngaku ngikutin Nabi sementara ucapan dan perilakumu, tindak tandukmu enggak sesuai. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa antum fi da'wan ghariyah bilaniyah, kamu ngaku-ngaku yang segitu panjang lebar ngikutin Nabi dalam segi dari itu, tapi nggak ada bukti. Yuqalu fil mathal imma an takuna yahudiyan, kamu ibaratnya Yahudi tulen kamu tuh. Yahudi tulen atau apa namanya, senang dengan Taurat. Wa qad aqulu laka imma annaka tati bisyarat Islam dan seterusnya. Makanya kamu tuh kalau pengen ngaku-ngaku mukmin sejati, lihat persyaratan Islam. Apa itu persyaratan Islam? Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita kaji pada episode yang akan datang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiana abidan dakhala fi salati falamma wasala ilaihi ila qawlihi iyyaka na'budu khatara bi bali annahu abidun haqiqatan wa nudiya fi sirri kadzabta innama ta'budul khalqa. Ada seorang ahli ibadah
begitu sedang menunaikan sholat, pas dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mengabdi ya Allah, kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tuh, ketika nyampe pada ayat itu, dia terbesit, terlintas merasa pengabdi Allah yang asli, hamba Allah yang sejati, hamba Allah yang sakti, yang asli gitu. Lalu ada ilham ke hatinya. Panu dia pisiri kadzata, dusta loh, bukan hambaku yang sejati, bukan hamba Allah yang sejati, bukan ibadah ke Allah, bukan innama ta'budul khalqa, kamu karena makhluk, ibadah karena makhluk, sholat karena pengen kaya. Aduh, saya nggak ke masjid, malu nih, tetangga semuanya ke masjid. Berarti karena Allah apa karena orang? Saya udah tahlil ke-7 hari nih, belum pernah hadir. Udah 6 hari, mau tahlil nggak enak sama tetangga. Tuh, berarti tahlilnya karena Allah apa karena nggak enak sama orang? Berarti ibadah ke Allah apa ke makhluk? Asana kabehan ibadah ke makhluk ya. Tetangga saya nggak bisa ngaji. Kenapa nggak ngaji? Tetangga udah 5 hari tahlilan, saya belum pernah hari, nggak enak saya tuh. Istighfar eta, istighfar musyrik eta, musyrik biniat. Ada, hati-hati eta. Mengenai cek Abah Uji mah tahlilan 1000 orang yang hadir, ada ahli Allah di situ 1 orang, itu yang diterima. Yang 999 nyampenya ke mayit panas. Karena la ilaha illallah, la ilaha tiada Tuhan selain berkat, la ilaha tiada Tuhan selain anggur, la ilaha tiada Tuhan selain ikan, la ilaha buktinya mana? Ketika enggak kebagian panitia, blown banget ya. Orang mah bikin berkat mah mendingan lebih daripada kurang. Ini kurang 1, ngundang 300, yang hadir 301. Kebagian saya, kurang ajar tuh orang. Kenapa Allah bikin sumpek hatinya? Karena salah niat. Makanya kalau mau belajar, ingat, makanya jangan harapkan orang masuk ke wilayah ikhlas kalau tidak ada tauhidnya. Ikhlas itu apa sih artinya? Bening, hanya Allah murni. Tauhid apa? Maha Esa, hanya Allah berarti. Jadi ikhlas itu tauhid, tauhid itu ikhlas. Jangan harap orang masuk ke wilayah Islam kalau tidak ada tauhidnya. Makanya kata Gus Dur apa? Ojo mau ngaji syariat bloko, pinter dongeng nulis lan moco, ngaji makrifat manjing rasane. Kudu ngaji makrifat sampai terasa. Minallah billah ilallah. Makanya ini ngejahnya begini, ngejahnya nih sering saya sampaikan. Ngejahnya nih, ngejah. Kalau ngejah tahu nggak ngejah? Kalau baca A, B, aba gitu kan, aba, ba'a, taba itu namanya. B jabar aba, B jarebi, babi gitu ya. Ba patah B, B kasrobi, babi gitu. An in un, alif patah tain an, alif kasroh tain in, anin. Namun cek Sunda mah alif tanwin jabar an, alif tanwin jarein, alif tanwin paseun, an in un gitu. Nah itu ngejah. Ngejahnya begini. Ini harus riyadhah, latihan ini, nggak bisa tanpa latihan. Makanya untuk nyampe ke Allah ada 2, riyadhah, mujahadah gitu. Riyadhahnya gimana latihannya? Nah, begitu ada orang yang ngasih tahu ke kita, mohon kehadirannya ntar malam mau akikoh. Nah, itu yang kebayang tuh kambing apa pahala zikir? Itu nafsu, udah istighfarin tuh. Sehingga mantap nih, saya udah berapa lama nggak makan daging kambing nih. Istighfar. Nah, ingat ke Allah, ini yang mentakdirkan dia ngundang ke kita siapa? Allah nih. Lalu yang mentakdirkan kita bisa hadir ke sana siapa? Allah. Allah enggak men-setting mah, enggak mengkodo dan kodar, enggak bakal dia ingat ke kita.
Itu atau kitab nggak bisa hadir ke sana. Nah, di starter. Ya Allah, yang mentakdirkan dia ngundang saya Engkau. Ini pasti Engkau mengirodah, menghendaki saya memiliki pahala untuk memuliakan undangan, memuliakan tetangga. Ada hukukul jiron, berarti Engkau yang menyuruh ke sana, menghormati tetangga, memuliakan tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaroh. Siapa yang yakin kepada Allah, iman kepada Allah, dan yakin ada hari akhirat, berarti ada pahala, ada dosa, ada neraka, ada surga. Falyukrim jaroh, muliakan tetangga, hormati. Jadi saya disuruh oleh Allah memuliakan, menghormati tetangga lewat menghadiri undangan. Berangkat, dia berangkatnya itu biiznillah, bihirodatillah, bikurodatillah. Jadi merasa punya amal nggak? Oh, berarti ke sono saya disuruh oleh Allah untuk punya pahala zikir, pahala baca Quran, baca sholawat. Kebayang lagi tuh sate kambing, astagfirullah. Istighfarin. Kebayang lagi plastik merah, astagfirullah. Kebayang lagi angpau rok, astagfirullah. Terus ini namanya perang, ini perang. Takut nggak jadi pahala. Kebayang lagi, oh ini ada silaturahmi dengan tetangga, ibadah. Oh ini zikir, ibadah. Ini sholat, ibadah. Oh kesel, pegal setengah jam, menggugurkan dosa. Terus setelah itu tiba-tiba nggak kebagian. Ini nafsu ngejerit nih. Duh maaf Pak, saya ngundang 300. Saya bikin bingkisan 300, ternyata yang datang 301. Dan nomor 301 itu Bapak. Maaf nggak kebagian bingkisannya. Apa-apa. Bener ya Pak, saya sedang riyadhah. Kok rada kerang begitu Pak? Nafsu nih, jengkel nafsu. Nyesek ini. Oh ikhlas tuh nyesek. Awalnya begitu. Istighfarin tuh, istighfarin, astagfirullah, min su'in niyat wa min su'il akhlak wa min su'il kaifiyat, gitu. Maafin ya Allah dari kesalahan niat saya, maafin ya Allah dari kesalahan akhlak saya. Terus istighfar. Nyeseknya itu istighfarin. Tingkat kenyesekan nih berbanding lurus dengan tingkat niat-niat selain Allah. Makin ikhlas makin tidak nyesek, makin kurang ikhlas makin ikhlas makin nyaman, makin kurang ikhlas makin kurang nyaman, makin tidak nyaman hidup. Pasti begitu. Kenapa? Allah tahu niat dia bukan Allah, niat dia makhluk, dunia, penglihatan, pujian orang, penilaian makhluk. Allah kasih nyesek hatinya. Kan yang membolak-balik hati siapa? Allah. Makin ikhlas, ya Allah, makasih udah dilatih. Makasih udah dilatih itu. Kalau tiap kita bantu orang dengan berbagai hal, lalu tiap bantu dikasih, tuh, lalu kapan mau latihan ikhlas? Gitu. Istighfar ya. Caranya gitu. Kadzabta innama ta'budul khalqa. Pataba, akhirnya dia tobat. Astagfirullah. Wa tazala anin nas, akhirnya dia uzlah. Uzlah itu nyingkir, apa namanya? Mengasingkan diri biar enggak karena makhluk. Pada zaman siapa dulu? Kiai siapa? Mufasir ya. Ibu sampai 20 tahun lalu ke gunung beliau. Tapi sekarang gunung udah ramai. Bukan karena makhluk, supaya tidak karena makhluk, penglihatan, pujian makhluk. Pataba wa tazalana summa syarabi salati, kemudian sudah salat lagi dia. Ketika sudah berkhalwat, nyingkir, menyengasingkan diri, dia salat. Fala mantaha ila iyyaka, begitu dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah. Nudia kadzabta, bohong, kau belum beribadah kepadaku. Innama ta'budu zaujatak. Kau beribadah karena istrimu,
Buktinya kalau istrimu nggak ada, kamu malas-malasan. Berarti pengen dihebatin istri, pengen dipuji istri, pengen diagungkan istri, pengen dilihat istri. Akhirnya patolak kamu, ditalak istrinya, ceraikan. Ya, jangan tiru adegan ini ya, bahaya nih. Perusahaan di sini menceraikan semua. Nah, tsumma syara'a fi sholati, lalu dia sholat lagi. Pada mentahi layak, begitu dia baca iyyaka na'budu, dia kadzabta, bohong kamu. Inma ta'budu malaka, kau beribadah karena harta. Tenanglah, duit sudah banyak, aset sudah banyak, tinggal banyak ibadah lah. Patah sedekah, akhirnya hartanya dihabisin sedekah semua. Summa syara'a fi sholati, kemudian dia salat. Pada masalah iyyaka na'budu, begitu dia baca iyyaka na'budu, dia kata bohong. Innama ta'budu siyabaka fatasaddaqa biha, kau beribadah kepadaku karena punya banyak sandang, masih punya banyak pakaian. Bohong kamu. Akhirnya fatasaddaqa biha ila ma la budda minhu, sedekahin semua kecuali apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan. Mungkin hanya 2 helai. Tsumma syara'a fi shalah, kemudian dia salat lagi. Begitu iyyaka na'budu, dia in sadaqta, dia an sadaqta fa antal abidina haqiqatan, benar baru kamu menjadi Abdullahi haqqo, hamba Allah yang sejati. Masya Allah. Ini orang-orang soleh terdahulu sampai seperti itu, pengen menjadi hamba Allah yang sejati. Makanya kalau ini ada kisah satu lagi yang lebih menjadi pelajaran buat kita. Hukiya anna ini sama bin Yusuf ata ila majlisin Hatim al-Asam. Ada seorang Syekh Isom namanya bin Yusuf, datang ke Syekh, hadir ke majlis Syekh Hatim al-Asam. Pernah dengar Hatim al-Asam? Pernah dengar? Asom itu apa? Tuli. Ini banyak makalah-makalahnya yang menjadi penggembeleman tazkiyatun nafsi, membersihkan hati. Banyak banget nasihat-nasihatnya. Hatim al-Asam itu diangkat jadi wali gara-gara pura-pura tuli. Asom itu tuli. Saya pernah sampaikan ya. Gara-gara menjadi pura-pura tuli. Ada seorang wanita solihah, afifah, yang terpelihara dari dosa. Sifat malunya luar biasa nih perempuan. Suatu saat mau minta fatwa kepada beliau. Wahai Syekh, saya mau tanya hukum haid, misal gitu. Tiba-tiba si wanita solihah afifah ini yang punya harga diri, punya marwah yang luar biasa, nggak kerasa kentut, nggak ketahan, jedut kayak gitu. Ya kalau perek-perek mah jedat-jedut udah biasa ya. Tahu perek, Mas Aryo? Ya, tukang nyari perek ge. Apa perek, Pak Aris? Ini yang lebih pengalaman nih. Ini wajah-wajah munafik. Pak Markam, perek naon? Wah, lagi usul. Oh, Pak Agus, perek apa? Waduh, dongdot. Perempuan eksperimen tuh kan, ketahuan pura-pura aja. Itu apalagi Pak Agus, pengalaman di Amerika, di Jepang, di mana lagi, Jerman sama Habibie ya. Kayaknya pengalaman berat nih cari dongdot. Apa kan pernah jalan sama Miyabi katanya. Kalau perek ya jedat-jedut ya biasa. Ini perempuan yang terpelihara agamanya, merasa malunya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Begitu di depan Syekh Hatim, buang angin, gua kok jedut bae. Syekh, saya mau nanya masalah. Apa? Salah? Enggak mau nanya masalah. Apa? Kurang dengar saya. Mau tanya yang jelas ngomongnya. Alhamdulillah, berarti saya tadi kentut nggak kedengeran. Alhamdulillah, padahal wajahnya udah memerah padam, malu gitu loh, malu banget. Cuman Hatim pura-pura nggak denger tuh, sehingga dia senang. Yang tadinya malu banget
merasa terjaga sifat malunya, akhirnya nanya, bro, kenapa saya hatim? Karena ngumpetin aib orang itu dianjurkan, jangan sampai bikin orang malu. Itu ya, kita memang kadang begitu, tiba-tiba ada di samping jedut, nit, tenang Pak, saya baru dengar kok. Saya ingat waktu ngaji di sebuah tempat. Itu ngaji terbatas di ruangan yang sepi, sunyi, senyap. Saya ngaji begini ya, sewaktu-waktu berhenti kan, berhenti ngomong. Di saat berhenti, gede banget. Itu orang mungkin sedang masuk angin kali, dan ditokohkan di situ. Waduh, orang pada ngelirik dia. Saya langsung ngomong lagi, saya pura-pura nggak denger aja. Digedein saya, suara saya. Nah itu siapa tahu saya diangkat jadi wali gitu, pura-pura nggak denger. Nah artinya apa? Kalau orang punya aib, kita wajib nutupin, bukan ngebongkar. Itu Syekh Hatim dikasih hadiah oleh Allah menutupi aib seorang wanita yang solihah, diangkat jadi wali oleh Allah. Nasihat-nasihat banyak di berbagai kitab tauhid, kitab tasawuf, Syekh Hatim. Nah ini Syekh Isom bin Yusuf datang ke majlis Syekh Hatim al-Asom. Farodalaihi, maksudnya mau ngoreksi, mau protes dan sebagainya gitulah. Faqala lahu ya Aba Abdurrahman kaifa tusalli? Wahai Bapak Abu Abdurrahman, bagaimana cara engkau sholat? Fahawwala Hatim wajahu ila Isom, lalu noleh Syekh Hatim kepada Isom yang nanya. Wa qala lahu idza jaa waqtu sholati qumtu fatawaddau fa'atawaddau wudu'an zahiran wa wudu'an batinan. Ketika sudah masuk waktu sholat, saya beranjak untuk melakukan wudu, baik wudu lahir maupun wudu batin. Pakola itu saya jadi ingat ini. Misal kentutnya nggak berbunyi, biasanya yang bau busuk itu yang bunyi apa enggak? Wah, pengalaman semua ini. Yang kira-kira belum BAB 2 hari gitu. Nah itu kalau ada buang angin orang bau busuk, itu kalau nggak ingat ke Allah Pak, maunya siapa sih ini? Kurang ajar, jangan, ingat ke Allah. Ya Allah, itu informasi dari Allah sebetulnya. Makasih kau kasih hidung saya masih normal, ya Allah. Nuhun ya Allah, saraf-sarafnya masih paham, masih nyambung ke hati, akal dan otak. Berarti ini anugerah Engkau ya Allah, saya masih bisa membedakan yang harum dan tidak. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Udah jadi zikir tuh. Jadi zikir itu bisa nggak Allah mematikan saraf kita yang harusnya kecium bau busuk terasa wangi Marlboro? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Atau yang wangi Pinoy, wangi Marlboro, wangi parfum mahal, keciumnya bau busuk, bisa nggak? Misal istri udah pakai parfum mewah mahal malam Jumatan, tuh Allah bikin saraf kita error, nggak nyambung. Lu pakai minyak kambing apa lo? Banget kurang aja, gua cerai lu, bisa tuh. Error kan saraf kita. Jadi saraf hidung tidak nyambung ke hati, akal dan otak sehingga tidak paham, bisa. Tapi kok ketika kita nyium bau semerbak yang tidak BAB 3 hari, tuh sehingga bisa, oh ini ada yang buang angin. Alhamdulillah ya Allah, kau pahamkan saya ini bau buang angin. Alhamdulillah ya Allah, itu teman sebelah saya, berarti kau masih kasih anugerah bisa buang angin. Tahu kalau tidak ini berapa juta ya Allah ke rumah sakit buang angin. Itu nggak bisa buang angin kan masalah, berapa juta itu kan? Iya, tuh nyambung ke Allah, jadi zikir tuh. Ini informasi dari Allah bahwa hidung kita masih normal. Jadi alhamdulillah apa jengkel? Faktanya jengkel alhamdulillah. Ini gara-gara nggak nyambung. Nah itu zikir, itu tatmainnul qulub. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah ketika lupa ke Allah nyesek. Ketika zikir connect ke Allah, zikir itu nggak mesti illallah, itu mah hanya zikir lisan. Tuh, zikir hati yang yakin ini minallah billah ilallah gitu, wahdaniyah fil apal kudrat iradah terasa, udah tuh nyaman
Gitu loh. Halo? Coba amalkan, nyaman gitu, tenang. Ya bau-bau itu mengurangi dosa lah gitu lah. Kan ketidaknyamanan semua penggugur dosa. Harus belajar ngumpetin aib orang. Nanti siapa yang merahasiakan aib orang, maka nanti di akhirat ditutup aib kita. Gitu kata Nabi. Siapa membongkar-bongkar aib orang, maka dibongkar oleh Allah gitu. Kecuali memang aib orang yang sudah viral, itu beda lagi. Kayak sekarang anggota dewan, pejabat-pejabat yang udah itu mah harus dipiralkan. Kenapa? No viral no justice. Gitu. Kalau nggak viral nggak dihukum sekarang mah. Supaya apa? Supaya ketika viral dia dihukum dan taubat gitu. Bikin opini gitu. Asal jangan hoax ya. Kalau hoax bahaya. Udah jelas baru share. Kayak kemarin ada yang nge-share di grup kita tuh, grup wakaf, tentang korupsi Menteri Agama ya. Pas saya lihat, wah ini bahaya ini. Saya telepon aja ngirimnya, Pak tolong jangan nge-share itu ya. Itu ulama itu. Itu kan mantan Menteri Agama, kadang-kadang belum tentu menterinya yang korupsi, kadang-kadang bawahan-bawahannya gitu. Husnuzan aja dulu ya. Kayak dulu siapa yang di penjara tuh, Menteri Agama yang hafidz Quran? Oh ya, Agil Al-Munawar. Itu belum tentu. Itu antar ke toilet Habib sono. Itu sono. Pinjemin sendal jepit Nah, itu kan menteri itu kan pemimpin sebuah departemen kan. Bisa jadi yang korupsi bawahan-bawahannya. Kan pemimpin tanggung jawab. Akhirnya pemimpin yang dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini juga begitu. Husnudzon gitu loh. Kalaupun misal ikut-ikutan melakukan, ya kata siapa yang suka guyon tuh, kiai masih yang bikin dosa malamnya bisa taubat dia mah gitu punya ilmunya atau nanti dikembalikan gitu. Tapi kan dulu fotonya beredar katanya mantan ini gini tanya tuh Menteri Agama, itu kan baru foto, siapa tahu fitnah gitu. Pokoknya ulama mah kita baik sangka ya. Adapun misal terbukti urusan mereka dengan KPK, dengan pengadilan gitu. Hati-hati. Aduh, ya minta maaf. Akhirnya dia udah hapus gitu. Kalau orang lain yang memviralkan ya terserah, yang penting jangan kita gitu. Hati-hati nih, zaman fitnah ini. Zaman fitnah. Kata siapa? Kata Imam Ghazali sekian ratus tahun lalu udah bilang begini beliau. Hada zamanus sukut waluzumul buyut waridho bil qut. Ini zaman no comment. Zaman no comment. Waluzumul buyut, zaman yang jangan kemana-mana, di rumah aja. Waridho bil qut, ridho dengan apa yang dikasih Allah. Hati-hati. Artinya jangan ikut ngurusin urusan orang lah. Kita mikirin dosa sendiri aja udah cukup gitu. Udah kerja yang benar, yang jujur, sholat, dah orang itu urusan orang ada yang ngurusin, nggak usah pusing gitu. Kecuali hal-hal yang sangat urgent itu. Ngotorin hati katanya gitu. Nah itu kenapa di grup wakaf sekarang jadi grup share politik, udah nggak apa-apa lah, biar melek politik sedikit. Kan ada penyeimbangnya Bang Faisal, kirim bab sedekah itu. Nah, kalau udah melebihi batas baru ditegur, kalau udah hokok baru ditegur gitu lah. Tenang, ada penanggung jawabnya. Itu ada yang pada keluar tuh gara-gara apa tuh, audio apa tuh namanya, bergabung gitu, audio apa so? Yang dulu kan di guru-guru suka ada chat audio ya, itu katanya itu bisa apa namanya, menjadi hacker yang bakal menguras data pribadi kita katanya.
Tapi lalu ada yang ngejelasin lagi ahli apa cyber, katanya itu bukan, katanya. Ya itu terserah lah. Oh ini ada pejabat dua yang langsung keluar itu. Satu penasehat bupati, tim penasehat bupati, yang satu lagi dinas kesehatan. Pada keluar itu di grup. Mungkin tabungannya banyak banget kali, jadi takut terkuras. Kalau yang gini-ginian nggak bakal keluar, nggak ada saldo. Nggak ada saldo, taman tenang-tenang saja. Mang Rohman nggak keluar, nyaman ya. Itu bukan saldo, aing mau bodol. Rekening juga kagak punya, Pak Marga. Nah, gimana Anda cara sholat? Idza jaa waktu sholat kumtu fatawaddu wudu'an zahiran wa wudu'an batinan. Ketika sudah datang waktu sholat, saya beranjak untuk wudu lahir dan wudu batin. Faqala Isom, saya Isom nanya, wahai Syekh, gimana cara Anda wudu batin? Kok ada wudu batin? Amal wudu zahir fa'ghsil a'dha'a bil ma'i. Ketika wudu lahiriah saya basuh anggota wudu yang luar, ya basuh wajah, tangan dan seterusnya dengan air. Wa amal wudu al batin, ketika wudu batin fa'ghsiluhu bi sab'ati asya'a. Saya basuh, saya cuci 7 macam. Dengan 7 macam saya cuci, saya bersihkan dengan 7 macam. Apa itu? Bitaubati, dengan taubat. Taubat, ketika saya wudhu saya taubat dari berbagai macam ucapan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Taubat. Wa nadabah, lan saya nyesal terhadap ketergelincir saya. Dosa mata, dosa telinga. Makanya ada doa dari Imam Ghazali kan. Ini enggak sunnah tapi bagus dipakai. Jangankan wajib, sunnah aja enggak, doanya itu loh, doa. Kan yang wajib itu niat aja. Niat itu kan bil qalbi, dengan hati. Doa. Allahumma hfadz yadayya mim ma'asika kulliha, ya Allah, lindungi kedua tangan saya dari berbagai macam kemaksiatan, ya Allah. Maksiat tangan termasuk ngurangin timbangan, termasuk meremas-remas yang tidak halal, termasuk nabok yang tidak benar, termasuk nyari rizki yang tidak halal, Spanyol tanda tangan kwitansi bodong. Jangan sampai ya Allah, jangan sampai. Ini harus sadari ini. Tuh, minta perlindungan Allah, karena kalau nggak dijaga Allah nggak bisa kita hakikatnya. Terus begitu basuh wudu, basuh apa itu, kumur-kumur, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah bantu aku bisa selalu zikir padamu, wa syukrika, dan bisa menjadi ahli syukur ya Allah, wa husni ibadatik, dan terus memperbaiki ibadah pengabdianku ya Allah. Connect tuh hati. Begitu mau basuh wajah, Allah mabayyid wajhi wa tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, ya Allah sinari wajahku, beri cahaya wajahku di saat orang-orang lain wajahnya menghitam legam. Tolong wajahku bikin cahaya ya Allah nanti di mahsyar. Gitu. Begitu tangan kanan, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira, ya Allah belikan rapot buku catatan amalku nanti di mahsyar, di mauqiful hisab, di yaumil hisab, lewat tangan kanan ya Allah, ashabul yamin. Wasibni hisaba yasira, audit amalku secepat mungkin ya Allah, jangan lama, karena lamanya itu jadi siksaan. Nanti di mauqiful hisab kan ribuan tahun tuh di mahsyar itu. Tuh, manusia itu udah kayak apa, ikan teri bergulung-gulung, triliunan manusia, hufatan uratan gudlan, kata Nabi, tanpa busana, tanpa alas kaki, dan semuanya kulub, nggak disunat. Siti Aisyah kaget, ya Rasul, telanjang semuanya. Iya. Terus gimana? Ntar kelihatan. Aisyah, boro-boro orang fokus ke situ. Gede banget pembarakam. Enggak ada yang fokus ke situ. Kenapa? Karena saat itu gegap gempita, menakutkan, pekeuh, mengerikan. Kalau ada mati lagi manusia saat itu. Kecuali 7 kelompok manusia yang dinaungi oleh Allah, yang nyaman di saat triliunan manusia yang mau mati pokoknya.
cuman nggak ada mati lagi, telanjang dan saling kenal. Oh itu mah Pak Agus Gening, kok kayak gitu ya, terendam oleh keringatnya sampai telinga. Oh dulu main Mami Abi kayaknya. Waktu di Jepang tilok sholat ya. Ngodoinnya baru separuh terus meninggal. Itu mau negur nggak bisa, mau ngobrol nggak bisa, karena sibuk urusan sendiri. Sibuk dengan, ada yang terendam keringatnya sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai telinga, gelegep-gelebukan. Misal Pak Markam, Pak Agus lah, Pak Markam Mas Soleh, Pak Agus ini kan tobatnya baru seumur jagung. Pak Agus karena baru tobatnya sebentar, itu keringatnya sampai telinga. Pak Markam Soleh karena udah bertahun-tahun tobatnya. Itu Pak Markam nggak terendam keringatnya, padahal berdampingan sama Pak Agus, mau ngomong mau nyapa nggak bisa. Tapi kenal, la yatakallamuna ba'duhum ba'do, nggak bisa ngobrol. Tuh, karena sibuk dengan urusan masing-masing menghadap Allah, takut timbangan amal berbagai macam. Nah, itu keringat Pak Agus yang sampai telinga nggak bakal ngerendam Pak Markam, walaupun berdampingan, begecet-gecet, nempel bertriliunan manusia dari zaman Nabi Adam, nggak bakal sesuai dengan amalnya. Itu ada yang nyaman 7 kelompok manusia. Siapa diantaranya? Imam yang adil, orang-orang yang takut ke Allah ketika digoda oleh perempuan, sunyi senyap di bundaran berapa? Pak Samudi, biasanya bundaran berapa kalau janjian sama janda? Oh bundaran 3. Sepi, sunyi senyap jam 2 malam, cewek cantik jelita. Kang Samudi, ayo dong kita kencan. Karena tauhidnya udah meresap, sorry, inni akhufullah rabbal alamin. Nggak ada istri ini, bukan istri yang saya takuti, Allah, soleh. Saya takut ke Allah. Tidak ada jaminan saya ketemu kamu, saya tidak berbuat mesum, saya takut tidak dilindungi Allah. Itu yang pernah dirasakan oleh Pak Budi dulu, Pak Markam. Luar biasa itu Pak Budi. Allah kasih hidayah, ngaji tauhid udah 10 tahunan waktu itu. Tiba-tiba ada kunjungan kerja ke Universitas Lampung, di kapal ditelepon sama mantan pacarnya yang udah jadi isi pejabat daerah. Mantan pacarnya, jatuh cinta sama-sama, cantik dan ganteng. Ditelepon, emang lo mau ke kamu? Iya, kok ada tugas ini kunjungan kerja. Mampir dong ke rumahku, mumpung gak ada suamiku. Buset, kalau Pak Bambang kira-kira ditawaran begitu sama mantan pacar yang cinta melekat, gimana jawabnya? Sikat bro. Kok Pak Agus mah icot. Mumpung sepi, mumpung tidak ada suamiku, bilang. Dan kalau lupa alamat rumahku, biar sopir pribadiku yang jemput. Coba, mus melongo pintu. Itu telepon, dia telepon dikasih ingat Allah. Ini Allah hidayah kasih. Maaf saya nggak bisa, saya takut. Takut sama siapa? Nggak ada yang tahu. Allah lihat, Allah tahu, Allah dengar. Kita teleponan pun Allah tahu, Allah lihat, Allah. Saya takut ke Allah. Tumben lu udah soleh. Nggak ngaji tauhid. Oh siapa dulu gurunya bro? Nah itu alhamdulillah tuh, itu berarti dilindungi Allah. Kalau orang mau dilindungi Allah begitu, kita takut ke Allah. Ini kalau terus hidayahnya, ini nanti akan dinaungi oleh Allah orang. Inni akhafullah, saya takut ke Allah. Ada orang nih ya, nih maaf, ada orang udah telanjang berdua di kamar. Ini kisah nyata. Tuh. Udah tinggal golok masuk ke serangkanya, tinggal 1 mili. Tiba-tiba Allah lindungi, ingat siksa pezina. Ini kisah nyata ini, kejadiannya berapa tahun kemarin ya. Dia cerita. Ingat siksa pezina, hukumnya jilid atau rojab, langsung itu sumurnya ditutup sama sarung sama suaminya, sama laki-lakinya. Ditutup, akhirnya spermanya dikeluarin dari luar. Coba,
Misal Pak Bambang udah kayak gitu, ditutup nggak? Belum remnya. Nah ini kenapa? Takut siksa Allah. Ini hidayah ini mahal, ini mahal. Tanpa hidayah nggak bisa. Belum udah. Nah makanya ketika ada manajer sebuah perusahaan datang ke sini, saya udah cerita belum? Ya memang selalu belum sih. Minta air doa katanya. Ada apa emang? Ini saya mau berangkat ke Jogja. Ada apa, tugas apa, kerja? Bukan. Itu ada mau konsultasi. Lah, konsultasi jauh banget. Bapak kan bukan bagian konsultan. Itu mantan teman katanya. Ketemu di mana? Ketemu di Facebook. Wah, mantan pacar ya, saya bilang. Enggak, teman sekolah dulu. Best friend berarti. Nah, saya doain akhirnya saya sembuh. Semoga tidak jadi berangkat, saya bilang. Aing nyaho jasa ieu tipu daya setan. Wow, kenal gua ke setan. Kenapa nggak jadi berangkat? Ini doa saya sudah dikabul ini oleh Allah. Wah, pulang meres 1 juta. Nah, itu air aqua sebotol termahal di dunia, satu itu. Atau ngasih amplopnya ke saya 1 juta maksudnya. Pas pulang ngasih 1 juta. Alhamdulillah. Nah, kenapa nggak boleh berangkat? Wow, ini jebakan setan, nafsu. Emang siapa dia? Dia itu selalu dianiaya suaminya. Curhat katanya, Japri inbox segala macam. Saya udah sabar. Orang sabar itu disayang Tuhan, banyak tobat. Hebat tuh. Iya kan? Bener nggak tuh? Bener. Ini harus ikhlas menghadapi cobaan. Bagus, jasok ngaji, suka ngaji suaminya. Cuman ini bahasa indah dibungkus oleh nafsu. Hati-hati nih, jangan kejebak ini. Tuh. Nah, itu bela-belain mau beli tiket, mau terbang ke Jogja demi jadi konsultan yang non formal. Nah, udah nggak usah ke sana Pak. Belum tentu selamat Bapak. Enggak, insya Allah saya bisa jaga diri. Apalagi merasa bisa jaga diri, dihancurkan oleh Allah. Orang yang bakal dijaga Allah, cirinya apa? Bisa nggak ke Jogja? Jogjanya di mana? Hotel Malioboro. Apalagi di hotel. Nah, ini jebakan setan ini. Insya Allah saya bisa jaga diri, iman saya udah siap. Bohong. Itu namanya ujub, sombong. Dia merasa bisa jaga diri tanpa dijaga Allah. Ciri-ciri orang yang dijaga Allah begini. Tuh kayak tadi Pak Budi. Saya nggak mau, saya takut. Tidak ada jaminan kita ketemu berdua tanpa mahram selamat dari berbuat mesum. Saya takut tidak dilindungi Allah. Nah, ketika sudah seperti itu udah dijaga oleh Allah. Dikasih rasa takut. Takut tidak aman. Takut saya tidak bisa mengendalikan nafsu syahwat. Takut. Karena manusia la haula wala quwata illa billah. Ini dijaga Allah, cirinya begitu, ada rasa takut. Ini udah pede. Saya insya Allah bisa jaga diri. Bohong. Ini ciri-ciri nggak dijaga Allah. Nah, nggak usah berangkat. Wah, pulang, nggak usah berangkat. Contoh begini, impama, bapak boleh saya izinkan ke sana. Cuman bapak dampingi sama istri, ono dampingi sama suaminya. Damaikan mereka, rukunkan mereka dengan ilmu dan doa. Berani nggak? Ya, enggak aja. Tuh, berarti itu jebakan nafsu dan setan. Nggak usah. Saya izinkan kalau sama istri bapak, atau dia sama suaminya, silahkan. Gitu, keciri tuh, nggak mau dia tanpa didampingi istrinya mah. Tuh, jadi waktu konsultasinya via medsos itu, saya sering dipukulin sama suami. Yang lebih buruk lagi, suaminya dikasih makan sama istri, gitu loh. Istrinya PNS, suaminya nganggur, tapi galak banget sama istri, sering mukul-mukulin. Nah, terus dia manajer tuh bilang, saya juga sama, sering dijengkelin istri. Ketemu senasib sepenanggungan, gitu loh. Mau berprofesi sebagai konsultan non formal al iblisi, gitu. Wah, hati-hati itu. Ketika Anda berdua, maka yang ketiga adalah syaitan, gitu. Hati-hati itu. Nah,
apa ya, saya takut. Nah, makanya bacaan wudhu dari Imam Ghazali itu bagus banget. Cuman kalau wudhunya di kamar mandi yang biasa plus toilet, jangan diucapin, cukup di hati. Kecuali tempat wudhunya khusus, tidak campur dengan toilet, baru baca. Seperti di masjid kan ada keran berbaris khusus, itu baca. Tuh. Terus saat basuh tangan, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i zahri. Ya Allah, jangan kau berikan buku catatan amalku lewat tangan kiri atau lewat belakang. Karena akan ada nanti manusia yang terima buku catatan amalnya lewat arah punggungnya, lalu tangannya ini ngejebol dadanya, sakitnya bukan main. Naudzubillah min dzalik. Terus ketika ngusap kepala, Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkan, halangi jangan sampai rambut dan kulit kita tersentuh api neraka. Dahsyat itu doa. Lalu ketika telinga, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan telingaku ini hanya mendengar yang baik-baik aja. Allah, jangan sampai mendengar yang peluang dosa. Lalu aku ikuti kebaikan, ucapan-ucapan yang baik itu. Fayattabi'una ahsana. Lalu kaki kanan, Allahumma thabit qadami ala siratal mustaqim wa mutathabitu fi aqdami ibadika. Ya Allah, ketika saya meniti jembatan siratal mustaqim yang di bawahnya neraka jahanam, yang jauhnya 3000 tahun perjalanan normalnya, tuh nanti tergantung amal, ada yang seperti kilat, ada yang naik kendaraan, ada yang setengah hari sampai, ada yang sehari pun penuh. Tuh tergantung amal nanti. Ada yang seperti kilat langsung nyampe surga. Ada yang baru nginjekan tergelincir ke neraka, gitu, tergantung amal. Ya Allah, jadikan saya ketika kedua kaki saya menginjak jembatan Shiratal Mustaqim, tolong jangan sampai tergelincir ya Allah. Sabit qadamaya ala siratal mustaqim yauma tutsabitu fi aqdami ibadah, sebagaimana Engkau menetapkan menyelamatkan kakinya orang-orang yang soleh. Begitu nyuci kaki kiri apa? La tazillu qadamaya ala sirati finnar, jangan sampai kau gelincirkan dua kakiku ya Allah ke dalam neraka. Yauma tazillu fi aqdamul munafiqin al musyrikin, sebagaimana kau gelincirkan kaki orang-orang musyrik dan orang munafik. Jadi kita basuh wudu anggota badan lahiriah dan basuh anggota batin. Tobat, menyesal, wa tarki hubbid dunya, dan ngebersihin cinta dunia. Jangan sampai cinta dunia ya Allah. Jangan ini wudu terakhir buat saya gitu loh. Pernah ingat begitu? Wah, tilong. Allah, gimana cara Allah melatih tidak cinta dunia? Banyak cara. Kadang-kadang tabungan kita dikuras habis, ada yang nipu. Itu Allah sedang melatih cinta dunia supaya tidak cinta. Kadang-kadang bisnis gara-ragal, bararangkrut, itu sedang melatih, terus dilatih. Kalau kembali ke Allah nyaman aja. Satu sisi ikhtiar, tapi sisi lain udah ridho, gitu. Dagang ini bangkrut, bisnis ini rugi, ini sedang melatih. Tenanglah, tanah udah banyak, tiba-tiba tanahnya palsu suratnya semua misal, atau gimana kejual habis bisa. Tuh. Kalau kembali ke Allah, lalu yakin ke Allah, udah nyaman. Tapi kalau nelangsa, itu habis ketipu, aduh kurang ajar lu, nyungsep lu, awas lu, itu udah melekat, terlalu melekat cinta dunianya. Istighfar, wasanil holki, dan bersihin dari memuji makhluk. Padahal prestasi makhluk itu Allah yang bikin. Kenapa lu puji makhluk? Kalau mulut aja boleh, tapi hati harus connect ke Allah. Itu suksesnya dia dari Allah, itu bagusnya dia dari Allah, gantengnya dari Allah, cantiknya dari kekayaannya dari Allah. Wah, hebat banget kamu. Itu hanya mulut doang, padahal yang hebat Allah. Wariasah, dan aku bersihkan huburiasah, jabatan, cinta jabatan, walgul wal hasad, dan dendam kepada sesama, dan dengki saya bersihkan semuanya. Suka begitu wudunya? Wah, nggak ada tipe. Untung ngaji Pak Agus. Masya Allah, makanya Pak Agus dibangkrutin semua, habis semua. Jabatannya habis, hartanya habis, kuari mondok, kebilat iya, kedeng deui payah sananya ya. Aduh, dulu kemana-mana naik pesawat, ke beberapa negara sama B.J. Habibie, sekarang naik motor butut. Kemarin jatuh lagi di motor katanya.
Pokoknya dibantai terus dosanya biar habis. Bukan yang tobat. Ngodoan sholat dikasih, alhamdulillah hidayah, senang ngodoan sholat. Cuman belum masih banyak, dosanya masih terlalu banyak. Jadi kemarin bawa motor, ngebonceng anak santri kecil-kecil, jatuh di motor. Alhamdulillah, kalau dikuras terus dosanya bagus, harus bersyukur. Nah, kalau masih terus nangis jam 3 bangun ngodoin sholat terus, banyak istighfar, nangis, nanti air mata tobatnya jadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, jangan cabut nyawa saya kalau saya belum bersih dosa gitu. Cabutlah ketika saya sudah mabuk cinta kepadamu dan ahli tobat gitu tuh. Itulah mikiran janda baik. Kemarin kepencut janda lagi 3 bulan yang lalu. Oh, itu ada janda mondok di sini ceritanya. Mondok. Saya jelasin nih ya, bagus nggak apa-apa ya. Nah, setan masuk. Tuh, kalau saya keluar ngobrol sama janda itu, santri. Ngobrol di sana di bangku doh. Wah, Pak Agus kena racun kayaknya. Wah, gawat. Akhirnya ada kejadian yang mengakibatkan janda itu kabur dari pondok ini. Tuh, sekarang hampa. Aduh, sepi di pondok nih katanya. Cocokan. Nah, tapi saya bilang, oh itu janda itu hama wereng yang mengganggu perjalanan tobat Pak Agus, ngotorin hati, ngotorin mata, makanya diungsikan oleh Allah gitu. Oh iya benar juga ya, alhamdulillah, makanya aku udah paham hikmah. Ngeganggu tobat itu, dari perjalanan tobat dikotorin dewe janda, padahal mah jelek rencananya, ini tetap baik ketemu sama bagus kelihatannya. Gitulah godaan setan nafsu. Jadi disingkir-singkirin godaan-godaan yang bakal menghambat perjalanan tobat. Siapa tahu bagus jadi wali ya. Gitu diselamatin gua Allah. Buktinya itu ada aja tuh masalah janda tiba-tiba kabur, sewa Grab sampai itu dimarahin sama keluarga. Kenapa lu pulang? Diam-diam sekarang masih chattingan katanya. Gangguan dewa. Aduh, ya udahlah hiburan sedikit biar nggak terlalu mabok. Nah, terus apa lagi? Hasud dihilangkan. Tidak boleh iri dengki terhadap kekayaan orang, kekayaan saudara, kekayaan tetangga, kekayaan teman. Wah, itu semua Allah yang ngatur rezeki. Yang kaya terkaya, yang miskin terserah Allah semua. Tuh, saudara kaya lebih kaya terserah Allah, teman saya lebih sukses terserah Allah semua. Allah yang ngatur, tidak akan pernah. Warung saya lebih suka terserah Allah, lebih laku dagang terserah Allah. Semua Allah yang ngatur. Ridho ya Allah. Nah, kemudian setelah itu aku berangkat ke masjid, lalu aku rilekskan seluruh anggota badanku. Parol Ka'bah, aku lihat Ka'bah fokus. Aku mau bayna hajatai, lalu aku berdiri di antara dua kebutuhanku, wahidri wallah wallahu nadiri, dan aku yakin Allah menatapku, melihatku, menyaksikanku. Wal jannah al yamini, sorga di belah kananku, wan nar an shimali, neraka di sebelah kiriku, wa malakul maut, malaikat Israel di belakangku. Ini kalau sholat kita harus begitu tuh. Apa bang? Kalau manggut-manggut doang. Yakin nih, saya mau ke surga apa mau ke neraka nih? Ini di belakang nih, malakal maut nih. Wa ka'anni wadi'u qadami 'ala sirat, dan seolah-olah aku sedang meletakkan kakiku di jembatan Siratal Mustaqim. Jembatan Siratal Mustaqim dalam tafsir Sawi dijelasin lebih kecil dari rambut di belah 7, lebih tajam daripada pedang, dan lebih gelap dibanding malam. Di bawahnya neraka jahanam. Hati-hati itu, jangan dianggap jembatan kayak tol. Oh, tergantung amalnya nanti. Nggak masuk akal itu jembatan segini, tapi iman masuk. Macam-macam sesuai dengan amalnya. Kalau kafir nggak bisa, kafir nyungsep pokoknya nggak kafir. Nah, itu seolah-olah saya sedang meniti, meletakkan kaki di atas jembatan Siratal Mustaqim. Ini mau sholat nih, udah kebayang akhirat nih. Wa adunnu an hadhihi salat akhir salatin usalliha, dan saya menduga keras bahwa ini salat terakhir buat saya. Jangan-jangan ini salat terakhir. Ini latihan husu nanti efeknya ke sana.
anggap ini latihan salat saya yang terakhir. Tsumma anwi ala wa akbiru bil ihsan. Kemudian saya niat salat, lalu saya takbir bil ihsan, tapi dengan ihsan, derajat ihsan. Serasa dilihat Allah, serasa melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, serasa ditatap Allah lahir batin saya. Terus ihsan nih. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah ke Allah seolah engkau terus melihat Allah. Ka'annaka tarahu, ini fi'il mudhari tarahu, present continuous tense. Seolah engkau terus melihat Allah. Fa illam takun tarahu, sekalipun engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, sungguh yakin dia melihat kamu selalu. Fa innahu yaraka, fi'il mudhari nih, present continuous tense, selalu melihat engkau. Rasakan terus dilihat Allah, digerakin Allah terus. Wa aqra'u bitafakkur, dan aku baca Fatihah dengan perenungan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhanku adalah yang maha pengasih penyayang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tuhanku adalah yang maha terpuji, pemilik seluruh puji, yang mengurus seluruh makhluk. Ar-Rahman, yang maha kasih sayang. Saya sedang disayang Allah, buktinya saya digerakin sholat. Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Ya Allah, maafin seluruh kesalahanku. Wa'fuanna ya Karim, maafin dosa-dosaku. Biasanya kalau batuk-batuk ini waktunya udah habis. Teguran dari Allah. Hanya satu yang menguasai, satu, hanya Allah, penguasa hari pembalasan. Malik Yaumiddin, seluruh makhluk tak berdaya. Iya kena berdua, iya karena hanya kepada Engkau ya Allah ku mohon bisa istiqomah ibadah, bisa istiqomah tobat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat, para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang sesat Yahudi, waladhdallin, orang Nasrani, bukan ya Allah. Itu Allah langsung jawab. Allah langsung jawab, walil abdi masa'ala, yang diminta oleh hambaku aku kabulkan. Wow, luar biasa itu. Sadari itu komunikasi dengan Allah. Aku berikan apa yang kau minta. Lalu aku ruku dengan penuh kerendahan hati. Wasjudu bitadarru, lalu aku bersujud penuh dengan menghibah ke Allah. Ampun ya Allah, subhana rabbil azim, maha suci Engkau yang maha agung. Enggak mungkin ada syarik bidzat, bisifat, bil afal. Enggak mungkin Engkau menzalimi ya Allah. Wa tasyahadu birroja, lalu aku bersahadat dengan berharap ya Allah, selamatkan aku dengan tauhid, dengan syahadat ini. Wa usallimu bil ikhlas, aku salam dengan ikhlas, penuh keikhlasan. Fahadi salati mundu salasina sanatan, dan salatku seperti ini sudah aku lakukan 30 tahun. Kita satu kali juga belum. Moga-moga setelah ini Allah kasih. Faqala lahu Isom lalu komentar, hadza syai'un la yaqdiru alayhi. Waduh, ini mah berat, gak ada yang bisa kecuali engkau. Benar berarti. Ya udah kita berarti nggak bisa lah. Wabaka bukan sadidan, lalu begitu dipuji begitu, saya hati menangis. Ya Allah, nangis. Makasih ya Allah, makasih ya. Enggak merasa hebat, gue siapa dulu, enggak, malah nangis. Takut merasa dipuji, merasa hebat itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bukan hanya bisa wudhu dan sholat luarnya, tetapi Allah kasih hidayah taufik bisa wudhu dan sholat batinnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Belum Rabbik firli, kalau diresapi enak banget. Rabbik firli, ampuni aku ya Allah. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Wajiburni, cukupi aku ya Allah. Warfani, angkat derajatku ya Allah dunia akhirat. Warzuqni, beri aku rezeki yang banyak, halal berkah. Wahdini, bimbing hidupku ya Allah, selamat dunia akhirat. Wa'afini, sehatkan walafiat, selamatkan ya Allah. Wa'afani, hapus seluruh dosaku ya Allah. Waduh, itu ngobrol dengan Allah indah kalau paham maknanya.
Demikian, semoga kita makin nambah ilmu, makin baik, makin dekat dengan Allah, makin selamat di dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa salatan tasmi'a. تحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين ولأصحاب أحبابنا ومن حبنا بما ونحسن إلينا للمؤمنين ولنا تنصر صلاة يا رب العالمين. اللهم اغفر علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك ومن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرنا بعوام الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإنا نسألك الهدى والعفو والغنى ومتع بيننا وبين من تعلم رحمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. Bust it down.